الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. اشتدي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان يجي وفوائد مولانا جمل لسروح الأنفس والمهج. اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشى ولها أرج محي أبدا فقصد محيا ذاك الأرج فلربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج. اشتدي أزمة تنفرجي ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وإلى درج. قد آذن ليلك بالبلج سرج حتى يغشاه أبو السرج ومعايشهم وعواكبهم ليست في المشي على عوج. حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج والليل له سرج حتى فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج. اشتدي الليل له سرج حتى يغشاه ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزته فعجي فإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولجي. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك
وظلام الليل له سرج وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباك إذا ما جئت إلى تلك الفرج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج الليل له سرج حتى يغشاه أبس فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولممتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى ومعاصي الله سماجته تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام حتى يغشاه أمر من يخطب حور العين بها يغفر بالحور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي اشتدي أزمة تنفرجي حتى يغشاه أمر واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فانهب فيها بالفهم وجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرج واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج مدح العقل آتيه هدى وهوى متول عنه هجي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج اشتدي أزمة تنفرج دنا ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج اشتدي أزمة تنفرج وظلام الليل له سرج حتى
وإذا أبصرت منار هدى فانهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوك المعتنج اشتدي أزمة وظلام الليل له سرج حتى وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج اشتدي أزمة تنفرج لك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج والرفق يذوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي أن هادي الناس إلى النهج اشتدي أزمة توفى قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج هو سرج حتى يغشاه أبوس وأبي عمرو ذي النورين المستحيي البهج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبوس وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابته وقرابته وكفاة الأثل بلا عوج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم النهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج اشتدي أزمة تنفرج قد ظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعد واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذيري حججي
وإذا بقضاك الأمر فكل اشتدي أزمة تنفرجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila abai minan nabi muslimin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila summa ila matarahum wa sallam summa ila aimatul arba'ah mustanfidin wa sallam summa ila awlitasam huzanan summa sunan ampel summa ila Abil Hasan Asyadini summa ila Abdul Qadir Al-Jailani summa ila summa ila mu'allif hadal kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali jami'al masyayikhina wa masyayikhina ta'alamna husn bayan karim bayan rizqu mahkum sankum bayan mustuki ya tunani wa nani ya turis marzum fi bismillah summa ila Habib Abdullah bin Abu Bakar alaihi Abdullah bin Umar الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى سيدنا زيد الحبيب سالم الشاطر وزمان الفناطة أن الله تغشاهم برحمة ينكرون في الدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المصنف أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي في كتابه إحياء علوم الدين رضي الله عنه عنكم ila anqala wa fil hadithi yadullah ala syarikaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam siji hadis wonten sebuah hadis sing dawaken yadullah utawi hadis yadullah ila akhirih. Nek dimaknani yadullah utawi pertolongane Allah, yadullah utawi pertolongane Allah iku ala syarika ini netepi ing atase wong loro kang sekutonan yang saling transaksi. Malam yatakhawana ing dalam selagine durung cidra utawa khianat sapa syariken. Malam yatakhawana ing dalam ora citra utawa ora khianat sapa syariken. Tapi nek faidat akhawana mongko dalem nalikane khianat sapa syariken, curang, nipu, bojok dan seterusnya. Rafa'a mongko ngangkat sapa Allah yadahu ing pertolongane Allah. Yadahu ing pertolongane Allah anhuma anda saking syariken. Anhuma saking syariken. Faidan mongko endalengkane yadullah ala syariken ila akhirih hadis teng dukur niku utawa faida mongko endalengkane faida takhawana rafa ayadahu la yazidu ora dadi tambah apa malun bondo
gak iso tambah akeh berkah min khiyanatin mergo saking khianat, min khiyanatin mergo saking khianat. Kamala yang kusu kaya oleh ora dadi kurang apa mal gak iso kurang min sedekatin mergo saking sedekah. Waman lan utai sapane wong iku la ya'rifu orang ngerti sapa man, orang ngerti azyadata ing tambahi bondo wan nuksana lan kurangi bondo. Orang ngerti illa bil mizani angin kelawan timbangan nominal angka-angka yang jadi acuan. Lam yusaddiq mongko ora bisa beneraken sapa man bihadal hadisi kelawan ikilah hadis. Gak bakal percaya nih. Karena yang dilihat angka-angka. Sakniki waman lan utahe zamane wong ku arafa ngerti sapa man ngerti anad dirham ento dirham al wahidah kang siji sak dirham iku qad yubaraku terkadang den barokai apa fihi ing dalam dirham wahid iku qad yubaraku terkadang den barokai apa fihi dirham wahid hatta yakuna sehingga ana apa dirham wahid ana iku sababan dadi sebab li sa'adatil insani maring kebahagiaane atau kesuksesane menungso sukses nanti fit dunya ing dalam dunya wadini lan agamane. Nah ini penting. Sebalike wal alafulan utai pira-pira ewu ya, duit sebanyak ribuan bahkan jutaan al muallafatu kang den tumpuk-tumpuk iku qad yanza'u terkadang ngilangi sapa Allah ngilangi al barokata ing barokahe minha saking alaf al muallafah minha saking alaf al muallafah hatta takuna sehingga ana apa alaf bondo sing wakeh melimpah ruan iku sababan dadi sebab lihalaki malikihi maring ancure utawa rusake wong kang miliki alaf al muallafah. Nek wis koyo ngoten bihaitsu yatamanna kelan sekirane arep-arep sapa malikul alaf niku arep-arep al iflasa ing bangkrut utawa rugi min hasanging alaf wis timbangane ngene wani gak duwe blas titik tapi barokah. Wa yaraulan ningali sapa malik hu ing iflas ing bangkrut ningali aslah ingkang luweh maslahat luweh bagus lahu keduwe malik fi ba'di ahwali ing dalam sebagian kondisine utawa keadaane malik. Lah nek ngono fayarifu mongko ngerti sapa wong makna qaulina ing arti ucapan ingsun kae musannaf ngucap annal khiyanata insane khianat nggih termasuk nipu iku la tazidu ora bakal nambahi apa khianat ora bisa bakal nambahi fil mali ing dalem bondo was sedaqati lan fil mali ing dalem bondo ngoten was sedaqata lan temen sedene sedekah iku la tungkusu ora dadi kurang utawa iku la tungkisu ora bisa ngurangi apa sedekah ora bisa ngirangi minhu saking mal minhu saking mal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasik pinaringan sehat wal afiyah lan ditakdir kalian Gusti Allah saged hadir wonten pengaosan rutin kitab Ihya Ulumuddin. Muga-muga kehadiran kula panjenengan termasuk ingkang derek utawa ingkang mirsaaken saking napa media Radio Menara 3 kalian Gusti Allah diparingi rezeki ingkang halal barokah lan
barokah rezekine, barokah keluargane, lan diselamatkan kalian Gusti Allah saking segala fitnah-fitnah wonten donya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu rahimakumullah jami'an. Niki Imam Al-Ghazali nyambung kalian hadis ingkang sadurunge ingkang didhawuhaken kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani idza sadaqa wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima. Kalau wingi didhawuhaken dua belah pihak, baik penjual maupun pemberi, konsumen maupun penjual, ketika mereka itu sama-sama melakukan hal yang terbaik, jujur, tidak ada niatan untuk tipu menipu, curang, bahkan ditambahkan wanasoha, dia memberikan yang terbaik, mengkhidmai, melayani dengan yang terbaik, dan memberikan mabe atau benda yang terbaik untuk konsumennya. Pun sebaliknya, konsumen juga memberikan ongkos yang terbaik kepada penjualnya. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan untuk kedua belah pihak niku. Nah, kemudian wa idza katama, ketika mereka menyembunyikan kecacatan atau berbuat curang, bohong, niscaya Allah akan mencabut, melepas keberkahan-keberkahan dari hasil transaksi. Mungkin secara fikih bisa dicarikan hela-hela atau tapi kalau memang tujuannya di situ ada jahat, niki yang bisa menghilangkan kesempurnaan, menghilangkan dalam kesempurnaan. Karena harus ada perpaduan keseragaman, keserasian antara yang formalitasnya sekaligus tujuan-tujuan atau misi-misi yang lebih besar, yang lebih besar. Kayak keterangan ingkang lewat bahwa tujuan jual beli tidak hanya sekedar menghasilkan atau mendapatkan laba semata, tapi di situ bisa kita jadikan media untuk kita bersilaturahim, kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Nah, kemudian hadis yang kedua didakwakan yadullu alis syarikain malam yatakhawana fa idza takhawana rafa'a yadahu anhuma, bahwa Gusti Allah senantiasa akan melindungi, membimbing, memberikan solusi-solusi, katakanlah memberikan pertolongan bagi mereka kedua belah pihak selama mereka tidak melakukan pengkhianatan satu sama yang lain. Nah niki ningali hadis kaya ngeten kan luar biasa saja nih. Mungkin selama niki kula panjenengan merasa sendirian ketika berangkat dari rumah menuju toko, menuju pasar, cuma mengandalkan bekal utawa kulaan dan seterusnya. Tapi ternyata nek ningali hadis niki yadullah ala syarikan malam yatakhawana. Sing awal duduk napa menungso sing kuat utawa bodyguard, tapi dikawal kalian Gusti Allah. Dibimbing, dituntun, bahkan diberikan yang terbaik. Tentu yang terbaik indallah. Yang terbaik indallah. Terbaik indi, terbaik monggo kula panjenengan menungso ya nominal pastinya.
hanya sebatas nominal. Malam yatakhawana, tapi soalnya ifaidah takhawana rafa'ayadahu anhuma, di saat masing-masing itu kemudian melakukan kecurangan, kejahatan, ada niat buruk, menjebak dan seterusnya, lah niki Allah akan melepas dia sendirian, wis kon punya niat jahat kepada orang lain, ya, aku gak bakal nulungi terhadap sebuah kejahatan. Rafa'ayadahu, Allah akan mengangkat. Untuk mereka didawakan yad bukan berarti tangan dalam tangan, maksudnya itu takwil nggih, pertolongan nggih, pertolongan rahmat saking Gusti Allah taala. Teng sarai itu mriki diyadullah ai hifdhuhu wa wiqayatuhu wa qala'atuhu, nanti dijogo kalian Gusti Allah. Mungkin yang bersangkutan mau kepleset, oleh Allah kemudian diingatkan. Mungkin yang bersangkutan akan ditipu oleh orang lain, tapi kemudian oleh Allah diselamatkan. Mungkin saat itu dia nopo jenenge ini, katakanlah nggih ditipu lah sama orang, dijahati sama orang. Kemudian Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan atau balasan-balasan yang terbaik untuk dia. Ala kulli hal, luar biasa nih panjen saged menerapkan, padahal nggih semuanya niku didasari kali niat, balik malih teng niat. Ya, berangkat saking griya badhe teng kantor, badhe teng napa mawon, yang di situ nanti ada napa muamalah kalian tiang lintu. Nah, ditata niate niku. Niatnya untuk memberikan yang terbaik, niatnya untuk mengikuti perintah, niat sing kaya sampun kula sebat teng pengawasan sadereng ini. Nah, jadi mereka membuat kejahatan, tipuan-tipuan, Gusti Allah akan lepas. Nek Gusti Allah wis ngeculno, wis kon cuma golek hasil sing akeh tok tanpa memperhatikan kemaslahatan orang lain. Faida la yazidu malun min khiyanatin kama la yanqusu min shadaqatin. Sing perlu kita pupuk dalam keyakinan bahwa sesuatu yang dihasilkan melalui pengkhianatan, kecurangan, pada hakikatnya tidak akan memberikan tambahan nilai tambah bagi dia. Nilai nominal mungkin dan tergiur dengan jumlah nominal. Tapi nilai tambah bagi dia, keberkahan bagi dia, itu tidak akan dia raih. Bahkan bisa jadi nominal-nominal yang dia angan-angankan juga tidak akan bisa dia raih. Ya, tidak bisa dia raih. Ya wonten mawon akhire nipu hasil wake berarti akeh nang tengah dalan. Terus kecopetan ngeten iki. Ya. Akhirnya malah rugi dua kali dia, rugi kecurangan, rugi gak mulai gak nggawa apa-apa ngoten. Kamala yang kusumin sedaqatin, seperti halnya kathah dalil-dalil yang mengatakan bahwa pada hakikatnya sedekah niku tidak mengurangi nilai dari harta kita. Ini kan butuh ya nopo pemikiran yang jernih ya, supados bisa memahami bahwa yang dimaksud sedekah niku gak ngurangi, Pak. Lho kayak iso ngurangi ya apa wong duwe-duwe 1000 disedekahno 100. Mosok kok iso dadi 1100 kan matematika gak. Nah, kalau kita hanya pikirannya nominal-nominal, angka-angka ya nggak nutut mriku. Nah, tapi kalau kita nilai dengan atau kita pahami dengan
agama kali syariat kita akan bisa meyakini, memahami bahwa as-shadaqah, zakat, lan sak piturute ini pada hakikatnya tidak mengurangi, bahkan contoh paling gampang lah, jenenge invest niku lah kalong duit ngoten. Nang omah ono 1 juta diinvestkan, ditabungno, dikelola. Nang omah kan wis gak ono. Tapi ini nek dikelola dengan baik, suatu saat akan kembali lebih banyak, bahkan untung-untung yang luar biasa. Sementara nang lemari hilang, diinvestkan di. Nah, niku gambaran tasawur yang sederhana. Nanti pada dasarnya sedekah niku malah mengembangkan. Tentu sedekah sing zakat sing tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur. Nah, niki sing perlu diperhatikan pulang. Nek zakat terus sedekah tujuannya untuk tenar dan itu yang mungkin menyebabkan kemudian dia merasa jari sedekah gak ngurangi, malah nambahi, tapi kok aku gak tahu panen nih. Nah, mungkin di situ yang perlu dikoreksi, yang perlu di muhasabah, di introspeksi. Terus kalau kita meyakini bahwa sedekah niku tentu tidak akan mengurangi harta, padahal sedekah niku perbuatan yang baik, maka ketika kita melayani konsumen, kita memberikan yang baik, tentu tidak akan mengurangi terhadap nilai harta niku. Nilai niku lah nggih maknawiyahnya niku nggih sanes angkanya. Angkanya katut nggih, angkane katut saking nilai harta tersebut. Wa man la ya'rif az-ziyadah wan nuqsan illa bil mizan lam yusaddiq bi hadzal hadis. Sapane wong sing gak ngerti makna, gak bisa memahami bahwa iki isok nambah, iki isok berkurang, katakanlah harta iki isok bertambah, harta ini bisa berkurang, kecuali dia hanya mengandalkan timbangan. Gak iso nek 1000 iku ya supaya tambah ya apa sekiranya dadi 1500 ngoten. Ya apa sak kilo dadi 2 kilo, gak iso. Misalkan mengandalkan itu, maka dia tidak akan bisa memahami dan tidak bisa membenarkan terhadap hadis di atas nih. Napa sing dilampahi para sahabat sing sampun dibaiat kala wingi sampai dientai digojloki, sampeyan nek dodolan model ngene ya kapan kapan sugih, kapan sukses. Tapi karena beliau-beliau para sahabat, para ulama salaf niku paham terhadap napa ingkang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih enjoy mawon. Sampai teng napa salah satu kitab niku diterangkan, karena beliau-beliau itu sudah meyakini bahwa rezeki itu sudah ditetapkan, sudah dibagikan. Terus kita diperintahkan untuk berikhtiar, maka beliau-beliau menjalankan ikhtiar yang terbaik, enjoy mawon istilahnya. Enjoy dalam melakukan aktivitas muamalah, tidak terbebani target dan seterusnya. Sehingga hampir sama kali kula panjenengan katakanlah misalkan ibadah ngoten nggih. Gak dikejar-kejar waktu kan, kemudian menikmati. Menikmati. Bahkan di situ bisa dibuat untuk media berbuat baik kepada orang lain, bisa menjalin silaturahim dengan yang lain. Tapi kalau niki eco diomongno pancene. Gampang diomongno, tapi setidaknya kan niki faedah sing ditawaraken kali Imam Al-Ghazali teng kula panjenengan. Sehingga beliau-beliau
nyaman dan enjoy di dalam melakukan muamalah. Karena beliau-beliau tahu ternyata ini adalah bisa dijadikan media untuk menambah nilai-nilai tambah dalam kehidupan. Nah niku selaras kalian nopo ingkang disampaikan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat teng Arba'in Nawawi nggih wonten beliau mendawuhkan man nafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ngantos beliau dawuh wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Gusti Allah akan selalu mengawal, memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama mereka masih mau menolong pada saudaranya. Nah, menolong ini kan memenuhi kebutuhan, memberikan yang terbaik, jujur dalam bermuamalah. Nah, ini yang perlu kita pupuk supaya kita tambah yakin, tambah yakin bahwa memang benar-benar kalau kita mengamalkan apa yang didawakan oleh Kanjeng Nabi tidak akan mendatangkan kerugian. Tidak akan mendapatkan kerugian. Bahkan kalau kita memberikan yang terbaik kepada konsumen lego seneng, atau sebaliknya konsumen memberikan yang terbaik kepada penjual itu seneng nek bermuamalah dengan yang bersangkutan. Nah, memberikan kebahagiaan kesenangan mawon iki wis ganjaran dhewe kan ngaten itu khalusur ngaten. Durung sing batine, durung sing engko keistimewaan yang lain. Keistimewaan yang lain. Jadi memberikan kesenangan di dalam hati seorang muslim niku sudah merupakan keistimewaan yang akan kita raih. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi dawuh, riwayat saking sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala qalbi akhihi al-muslim farhan wa sururan fi darid dunya khalaqallah min dalika malakan yadfa anhu anil afat. Sopane wong sing nyenengno atine dulure sing muslim, maka kesenangan yang dia berikan kepada saudaranya yang muslim ini akan menjelma lah katanya, akan berbentuk menjadi berupa malaikat, seorang malaikat yang selalu mengawal orang tersebut, akan menjaga dari mara bahaya yang mengancam baginya. Fa idza kana yaumul qiyamah jaa ma'ahu qarinan fa idza marra bi haulun yabzau la takhaf fa kullu man anta fa yaqulu an al farah wasurur. Di saat hari kiamat kelak benjing dinten kiamat, kesenangan yang pernah kita berikan kepada orang lain itu kepuasan karena kejujuran kita, kelak di hari kiamat dia akan menjadi konco, akan menjadi teman yang akan menenangkan jiwa kita di saat semua bingung kabeh, susah kabeh, prihatin kabeh, tapi kemudian dia datang pada saat yang tepat untuk memberikan ketenangan-ketenangan pada orang tersebut. Nah, akhirnya orang itu kaget loh, sampai niki sapa kok moro kowe aku gak kenal sampean. Aku gak tahu ketok sampean selama hidup saya gak pernah kowe ningali sampean, kenal pun tidak. Nah, kemudian sosok tersebut mengatakan anal farah wa surur alladzi adkhaltahu ala akhika al muslim fi darid. Aku iki kesenangan, kepuasan yang pernah engkau berikan kepada saudaramu yang muslim di saat kamu hidup di dunia dulu. Nah, niki salah satu faedah supados kita kemudian termotivasi
semangat dan terdorong untuk kemudian melakukan kejujuran, kebaikan di dalam bermuamalah nih. Bermuamalah. Bihadza wa man 'arafa anna dirham al-wahid qad yubarak fihi hatta yakuna sababan li sa'adatil insan fid dunya wad din. Kemudian Imam Al-Ghazali dawaken malih sapane wong sing ngerti pada hakikatnya satu dirham mawon kalau dikelola dengan baik, katakanlah ya, ditasarufkan dengan baik, itu terkadang akan memberikan barokah nggih, nilai tambah nggih, pada dirinya, hatta yakuna sababan li sa'adatid dunya. Bahkan dengan satu dirham itu gini, misalnya dicontohkan pembeli nggih ongkos yang dia biarkan, kalau penjual nggih barang sing dia tawarkan kok ternyata tidak ada kecurangan di situ, maka itu akan mengantarkan kepada keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, tidak hanya dunianya saja tapi agamanya. Li sa'adatid dunya waddin. Perantara duit 1000 niku mau, 1 dirham niku mau. Duit 10.000, mungkin sepotong baju, mungkin sepotong napa, mungkin 1 kilo beras, mungkin 1 kilo buah. Tapi ternyata itu bisa napa, mengantarkan dia mendapatkan kesuksesan fid dunya waddin. Sebaliknya wal alaf al muallaf faqad yanza'ullah al barakata min hatta yakuna. Keberhasilan ribuan bahkan jutaan yang dia raih itu juga terkadang oleh Allah kemudian dihilangkan keberkahan dari harta tersebut, sehingga dia akan terjerumus terhadap kebinasaan, kerusakan, kerugian secara maknawi, sampai-sampai dia mungkin di dalam hatinya nopong gerutu atau gremeng, ada harapan-harapan wis timbangannya aku oleh akeh tapi gak ono barokah blas, malah rusak ngene awakku, luwe apik aku bangkrut. Nah, terkadang kondisi seperti ini muncul terhadap seseorang. Minimal yang sewu niki. Mungkin dia mendapatkan banyak penghasilan, tapi di dalam menaungi kehidupan, katakanlah rumah tangga nyuwun sewu, koyok gak ono tenange blas ngoten. Wal iyadu billah, mungkin isine mulai cekcok sing ngeten masalah gak mari-mari. Nah, pasti kan orang punya pikiran, wis masih hasilnya gak sepiro, yang penting cukup, tenang, kadang kan ngaten. Nah, iki sing dimaksud Imam Al-Ghazali ngeten. Terkadang sedikit 1 dirham kemudian dia tasarufkan dengan sebaik-baiknya, ternyata oleh Allah diberikan berkah dan bisa mengantarkan dia meraih sa'adatid dunya waddin. Kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, sukses dunyoe, sukses agamane. Nah, jadi enggak anti, katakanlah ya. Kadang kan sebagian wonten sing mengartikan ojo kedunyan terus akhirnya gak blas nggih mboten. Malah dunia bisa menjadikan media dia untuk kesuksesan. Sedekah niku nggih kali dunya. Nulung wong nggih ana apa malih zaman sakniki. Wonten istilah mentahe niku wis mentane ae ngoten. Wonten yang saya mungkin nggak ada tempat sederhana, dia berada di pucuk ujung gang, dikai pesawat, bingung oleh markiri tadi, pasti jawab di sementane. Jadi semuanya bisa kita jadikan media untuk kemudian menambah nilai kebaikan-kebaikan. Tinggal kula panjenengan ya nopo
mengatur, mengelola niku supados tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi etika di dalam bermuamalah, tidak menyalahi etika dalam bermuamalah. Ini ku wonten sing apa keterangan sing dawaken kaya wau niku karena sudah yakin bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, tentu rezekinya, sehingga enjoy, lepas, enteng untuk bermuamalah, berikhtiar katakanlah ngoten, sehingga dia akan melakukan ikhtiar yang terbaik. Nanti menjadi pijakan perantara untuk meraih kebaikan-kebaikannya. Wa yarahu aslaha fi ba'di ahwalihi niku. Nanti terkadang wonten sing kemudian meraih sebanyak-banyaknya angka-angka yang banyak, nominal-nominal, tapi menjerumuskan dia dalam kebinasaan sehingga dia mengatakan dalam hatinya wis wani bangkrut marin kok ngene timbangane keluarga hancur, timbangane ibadahku keteteran dan seterusnya. Nah, niki mungkin sangat keras sampai mengatakan al-iflas min hawayaru asla fi ba'di ahwalihi. Al-iflas fi ba'di ahwalihi. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dawakan faya'rifu makna qaulina annal khiyanah la tazidu fil mal wa shadaqah la tanqusu minhu, bahwa pada akhirnya kita harus meyakini, memahami bahwa pengkhianatan, tipuan-tipuan yang kita lakukan itu pada hakikatnya tidak bisa menambahkan harta, tidak akan mendatangkan keuntungan untuk kita. Tipuan-tipuan yang kita lakukan tidak akan menambah keuntungan bagi kita, khususnya terhadap harta yang sedang kita kelola. Sebaliknya was-shadaqatu la tanqusu minhu, sedekah katakanlah niku nek spesifik amal ibadah utawi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya tidak akan mengurangi terhadap harta yang sampai wonten ulama niku sing nganjuraken nek kita kenal zakat kan istilah 2,5% ngoten nggih. Nah, sebagian ulama salaf niku wonten sing nganjuraken setiap kita mendapatkan penghasilan bagus sekali kalau kita kemudian mensedekahkan minimal 2,5%. Setunggal untuk menutupi mungkin kita melakukan kekurangan-kekurangan yang tanpa kita sadari, keceplosan utawi gak kerasa kita melakukan kesalahan. Nah, niki sing damel nembel kekurangan-kekurangan di dalam muamalah yang. Nah, yang kedua, nggih kaya wau keterangan bahwa sedekah niku bisa mengembangkan. Nah, bisa mengembangkan invest niku wau. Dan niki nyata. Kuwata sing nonton. Nanti sehari misalkan angsal 100, kemudian dia ambil sepotong disedekahkan kepada fuqara masakin katakanlah. Niku tidak lama ya, tidak membutuhkan waktu yang lama dia akan merasakan atau mengetahui hasil dari kebaikan-kebaikan tersebut. Tambah lancar, tambah barokah, niku padahal sing sunnah daniya sing mestine ngoten. Apa maneh sing zakat sing wajib, mestine saya harus lebih yakin bahwa ini akan menguntungkan pada yang ada. Nek sedekah kita mantep akan mendatangkan kebaikan, napa maneh sing wajib. Nah niku sing didawaken kali beliau Al-Imam Al-Ghazali. Wal makna utawi makna asani kang nomor loro. Nomor loro niki saking sing didawaken bahwa seorang hamba niku tidak bisa kemudian termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain
melayani atau memberikan pelayanan yang terbaik kecuali memahami dua hal. Nah, yang pertama sing enggal diterangaken iki intine kejahatan atau pengkhianatan, tipuan yang kita lakukan pada hakikatnya tidak akan menambah keuntungan bagi kita. Itu garis besar kayak ngoten. Nah, yang kedua niki wal makna asani alladhi makna sani la buddha kang mesti min itiqadi saking oleh ngiyakini ing alladhi liyatima supaya nyempurnaaken lahu kedue utawa maring kaula maring abet apa annushu ngarepaken bagus ing wong liya wa yatayasarulan dadi gampang apa annushu alaihi ngatasé abet apa sing perlu kita yakini iku ayya'lama yen to ngerti utawa yakini sapa abet inna ribhal akhirati temesne keuntungan akhirat wa ghinahalan suge utawa sukses ing akhirat iku khairun jauh luwih apik min ribhid dunya tinimbang oleh keuntungan dunya min ribhid dunya tinimbang badi ana dunya wa anna fawaida amwalid dunya lan temen setune faedahe fungsine pira-pira bondo dunya iku tangkodi terkadang dadi entek apa fawaid bingkidoil umuri kelawan enteke umur nek wis mati wis gak iso wis dibagi. Nah, jadi untuk keluarganya, ahli warisnya. Tapi watab qolan tetep apa madzalimuha penganiayaan atau kecurangan-kecurangan zalim-zalime amwal wa auzaruhalan pira-pira dosane amwal. Ya. Hartane wis gak iso dinikmati tapi efek negatifnya dosane kedoliman-kedolimannya masih tetap berlaku. Fa kaifa mangko hale kaya apa yastajizu amrih wenang sapa al-aqilu wong kang duwe akal sempurna amrih wenang ayas tabdila ing yen to njaluk ganti njaluk ijol sapa akil alladzi ing perkara huwa kang utai alladzi iku adna luwe asor luwe rendah billadzi diijoli billadzi kelan perkara huwa kang utai alladzi iku khairun luwe bagus. Padahal kita tahu wal khairu utai kebagusan kulluhu yaskabane khair iku fi salamatid dini tetep ing dalem selamate agama iku fi salamatid dini tetep ing dalem. Nanti sing kedua Imam Al-Ghazali tahu yang harus kita yakini supaya kita termotivasi untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, jujur di dalam bermuamalah, dan supaya kita mudah untuk merealisasikan hal tersebut. Gini ku ayya'lama anna ribhal akhirah bahwa keuntungan ukhrawi, keuntungan yang sebangsa akhirat, kesuksesan, kecukupan bahkan kekayaan yang kita raih di akhirat kelak ini jauh lebih baik dibanding keuntungan-keuntungan yang kita raih di dunia. Kata-kata jauh niki asline gak iso dibandingno. Gak iso dibandingno niku. Karena sangat timpang sekali ngoten. Nanti hasil yang kita raih yang sebangsa ukhrawi pada hakikatnya jauh lebih baik daripada hasil yang kita raih yang sebangsa duniawiyah niku. Dan juga perlu kita ketahui bahwa fawaid amwalid dunya, fungsi-fungsi atau faedah-faedah dari harta yang kita miliki, iki iso digawe ngene, iki iso digawe kala-kala menjual buah, menjual kendaraan, mungkin fungsinya untuk bisa digunakan kendaraan, harta atau uang nanti bisa dibuat belanja dan seterusnya. Ini bisa selesai, bisa tamat di saat mereka orang tersebut meninggal dunia, wis gak iso lapo-lapo. Ketika kita sudah wafat,
mau ditasarufkan bagaimana, mau dikembangkan bagaimana, katakanlah ingin dibuat jual beli ya sudah tidak bisa. Akan tetapi kecurangan-kecurangan yang kita dilakukan, nah ini kan akan terus berjalan. Nah, sehingga kalau kita sadar, kalau kita paham ini, ya, maka kita akan termotivasi, ya, semangat dan ringan mau untuk memberikan kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Ngoten. Nggih, dasar sing didhawaken kalian Kanjeng Nabi wau sakjane sing saged kita damel pedoman ngoten. Nggih, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Gusti Allah pasti akan selalu mengawal, memberikan pertolongan, mengawal, menjaga, memberikan pertolongan itu pun difahami selalu enak terus nggih boten. Terkadang dia mengalami sesuatu yang kurang mengenakkan pada dirinya, tapi Gusti Allah memberikan solusi. Gusti Allah memberikan atau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, sehingga enak gak enak tetap oleh enak. Dia mengalami enak atau dia mengalami gak enak, kalau dikelola dengan baik, disikapi, direspon dengan baik, nah, semuanya kedua kondisi ini akan mendatangkan sesuatu yang mengenakkan bagi dia. Nanti nggak ada ceritanya rugi, berarti nggak ada ceritanya rugi, karena dia merasa enjoy ini mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u anil khalqi sukhtallah ma lam yusir wa sufata dunyahum ala akhiratihim. Nah, terus nggih niku sing dibingkai dengan napa? Ketakwaan ngoten niku. Nah, dalam arti umum kan. Kemudian napa? Dibahasakan dengan ketakwaan, karena takwa nggih meliputi kejujuran dan yang lainnya. Wonten teng ayat napa niku surat Al-Lail niku, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra." Niku kan maknane dalem. Memang di akhir ayat kemudian menceritakan bagaimana sahabat Abu Bakar ketika menginfakkan, bersedekah untuk membebaskan sahabat Bilal sing ceritane masyhur niku, ketika dianiaya dengan sinten bose Sayyidnya Umayyah bin Khalaf, kemudian dibebaskan. Itu kan mengeluarkan, ternyata didawakan beliau sehingga mendapatkan keistimewaan derajat yang tinggi di sisi Allah karena mau menginfakkan dengan ikhlas, la sum'ah wala riya wala ghairihima, ya. Niku pun didawakan dalam Al-Qur'an. Fasayuna syurul lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan. Nah, barang siapa yang mau berinfak atau memberikan, menolong, ya, yang disertai ketakwaan tentunya, ya. Wattaqa wa saddaqa bil husna. Memang artinya tentang tafsir wa saddaqa bil husna niku membenarkan tentang tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang fasaddaqa bil husna, menerapkan, membenarkan, ya, mengakui kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentu dia tidak akan mau melakukan kecurangan, kan ngoten. Karena makna di dalam la ilaha illallah niki luas. Nate salah setunggal nanglet pripun dengan dawuh sing man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, ngoten. Sopone wong sing ngucap la ilaha illallah masuk surga, terus semudah itu kan nggih mboten.
Ya, maksudnya ini wong sing paham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti dia tidak akan mau atau ada niatan untuk berbuat jahat kepada orang lain, bahkan akan memberikan yang terbaik kepada kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya nasrul mustaqim siratal Iki keterangan ingkang saged kula sampaikan muga-muga wonten manfaatipun. Monggo kita tutup dengan kalimat takdim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana taqassana wa ta'allumana wa ta'limana wa hudurana fi hadzal majlis mubarak wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana min ahli al-ilm wal khair ba'dal jannah wal sunnah jamal khatimah la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair wa ahli syarr wa ahli nar wa ahli al-bid'ah wa ahli ad-dalalah wa ahli su'il khatimah. Allahumma sallimna wa iyyam jamil ahwali wal afat fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.